विदेश भजे मूसेवाला के गुनाहगारा ते कस्या शिकंजा सचिन थापर नूं अजरबैजान दे विच कीता गया डिटेन हवालगी दे दस्तावेज कीते जा रहे तैयार तां अनमोल बिश्नोई दी कीनिया दे विच ट्रेस हुई लोकेशन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरां की जांच कर रही सीबीआई गाजियाबाद दे विच पीएनबी दे विच कीती जा रही पड़ताल पत्नी और सिसोदिया भी मौजूद। एसआईटी अगे पेश ना होने नूं लैके आम आदमी पार्टी ने सुखबीर बादल ते बोलिया जोरदार हमला क्या पहला सम्मन ना मिलन दी कही गल हुण मंग रहे ने होर समा मतलब दाल च कुछ काला। साबका मंत्री पार्थ भूषण आशू की वध सकती है मुश्किल सूत्रों के मुताबिक ईडी ने विजिलेंस तो मंगया कथित ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले का रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है ईडी। प्रधानमंत्री मोदी नूं मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ते कीती गल कैप्टन बोले सूबे ते देश की मजबूती के लिए रल के काम करन दा लिया संकल्प। पंजाब बीजेपी दे विच जल्द होवेगा वड्डा फेरबदल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दिते संकेत बोले पार्टी की बेहतरी लई ही कीते जांदे ने फेरबदल। भारत जोड़ो अभियान लैके पंजाब कांग्रेस की वड्डी मीटिंग कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी की अगवाई दे विच बैठक जारी राजा वड़िंग प्रताप बाजवा सने तमाम वड्डे नेता मौजूद। पत्नी दी पटिशन ते आप विधायक पठान माजरा नूं नोटिस हाईकोर्ट ने डीजीपी और पुलिस अधिकारियों नूं भी नोटिस किया जारी पत्नी नूं सिक्योरिटी देने लई कहा। भ्रष्टाचार के इल्जामों तो बाद पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन नूं हटाया प्रबंधकी बोर्ड ने की कार्रवाई जथेदार नूं दित्तियां सारियां सहूलतां भी लईआं वापस। सत श्री अकाल समय बुलेटिन च स्वागत है मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सब तो पहला शुरुआत करदे हां धर्म परिवर्तन के मसले तो। धर्म परिवर्तन नूं लैके सख्त जथेदार नजर आ रहे ने। अकाल तख्त साहिब ते खास तौर पर दस दईए कि जथेदार दे वल्लों बड़ा बयान आया है जबरन धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिता केंद्र तो मामले दे विच दखल करन दी भी मांग की गई है कि दखल अंदाजी की जाए दखल दिता जाए धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कदम चुके जाने भी केंद्र सरकार नूं कहा। निहंगा ते ईसाई भाईचारे के लोगों के विचाले झड़प की निखेधी भी करते हुए नजर आए ने। निहंगा के खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने की मांग की कि जिन्हें भी पर्चे दर्ज हुए ने उन्होंने रद्द किया जाए। मामले के संबंधी 5 सितंबर नूं श्री आनंदपुर साहिब दे विच इकट्ठ भी सद्या गया उत्थे इकट्ठ भी सद लिया गया। इस मामले नूं लैके इत्थे भी जिक्रयोग है कि पिछले दिनों दे विच अकाल तख्त साहिब के जथेदार दे वल्लों ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों समय समय ते धर्म परिवर्तन नूं लैके खास तौर पर ईसाई भाईचारे का जिक्र करते हुए बयान दिते जाते रहे ने। मामले का जिक्र किया जाए तो दरअसल बीते एतवार नूं अमृतसर के पिंड डडुआण दे विच ईसाई भाईचारे के वल्लों चर्च लगाई गई। इसका विरोध करदियां निहंग सिंह जथेबंदियां ने चर्च ना लगन दी और दोहां धिरां दे विचाले झड़प हो गई। निहंग सिंघां दा कहना सी कि खुद नूं ईसाई दस्सण वाले कुछ लोग जिहड़े ने ओह धक्के दे नाल लोकां दे घरां दे विच पर्चे सुੱਟਦੇ ने ते कई तरह के पाखंड भी करते हैं। पता लग्या कि इन्हां निहंगा सिंघां दे उत्ते 150 के करीब सिखां दे उत्ते पर्चे जिहड़े 295 धारा तहत जिहड़ी है वो दर्ज कर दिते गए जो बहुत मंदभागा है। पंजाब की धरती के उत्ते जबरी धर्म परिवर्तन जिहड़ा है वो किसी कीमत के उत्ते बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। भोले भाले लोगों को गुमराह करके धर्म तब्दील कराना यदा भारत का कानून भी जिहड़ा है वो आग्या नहीं दिंदा। ते ये किस तरह शरेआम जिहड़ा है वो जबरी धर्म परिवर्तन की लहर जिहड़ी है पंजाब के खास तौर के उत्ते बार्डर का जिहड़ा एरिया है पंजाब का उस बार्डर के एरिया दे विच धर्म परिवर्तन की जिहड़ी है लहर चला रहे हैं। भारत सरकार नूं भी जागना चाहिए और फौरी तौर के उत्ते कदम जिहड़े चुकने चाहिए क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट दे विच जे कुछ इस तरह का बाहरी ताकतां दे सहयोग दे नाल ये लोग जिहड़े है बॉर्डर की एरिए दे विच जबरी धर्म परिवर्तन जिहड़ा चलाउंदे है तो मैं समझदा कि भारत स्टेट वास्ते भी जिहड़ा खतरे की घंटी है आने वाले समय के अंदर। श्री अकाल तख्त साहिब का ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का बयान आया कि केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए जी सिख जिहड़े बॉर्डर एरियाज ने बहुत ज़्यादा कन्वर्शन हो रही है क्रिश्चियनिटी ये अज की गल नहीं है। अज तो 15 साल पहला यह विषय
मैं उठाया सी। उस वेले मेरे बारे प्रचार हुंदा सी कि ये RSS का बंदा, ये BJP वाले जानबूझ के इदां दीयां गल्लां करदे ने ते ये एक प्रोजेक्ट बनिया। ये देश नूं तोड़न दे लई, देश के खिलाफ एक साजिश सी। जिहड़ा मस्जिद, मज़ार, मदरसा ये कल्चर आया और 40,000 तो भी वध मज़ारां बणियां और इसी तरह क्रिश्चियनिटी च कन्वर्शन जिहड़ी आ वो सिख लोगों की की गई, सिखां दी। ते मैं समझदा कि ये एक गंभीर साजिश हैगी है देश के खिलाफ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਜੋ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ 200 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਪੈਸਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋਸਫ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਖਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੱਲ ਜੋ ਡੱਡੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਤ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹੋ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਦੁਆਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਸਫ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਦਿਓ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆ
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਸਫ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੰਨਤੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਉਛਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਚ ਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੇਸਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਅਸੀਂ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯੂਸਫ ਜੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੋ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਹੋ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯੂਸਫ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਆ? ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ 200 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਚੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਇਨਲੌਸ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੋ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ
ਜਿਹੜੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ 2% ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 1 ਤੋਂ 1.78 ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 2% ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5% ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੱਕਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਜੀ ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਸੀ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਟਕਾ ਬੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਲਮ ਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ
लेकिन असी लेकिन सुन लो ना मैं नहीं मेरी गल बाजवा साहब तो सानू सलाह की जरूरत नहीं है क्योंकि असी किसी नू ना बचाउणा है ते ना अननैसेसरी फसाउणा है। इस करके कानून अपना काम करूगा और कानून अपना काम कर रहा है। मैं जितना पहला भी दस्या, चाहे लॉ ऑफिस है चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब ना काम हो रहा और बहुत जल्दी जिहड़ा है दुध दा दुध ते पानी पानी पंजाब दे लोकां पार्टी हमेशा वीआईपी कल्चर के खिलाफ काम करती रही है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ लगातार ਰਹੇ ਹੈ। पर दूजे पासे फाजिलका तो ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਗੋਲਡੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਹੀ ਹੂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਚੈਕਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਊਗੀ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਗਿਆ। 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ ਆਏ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਧੁੱਪੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ, ਮੈਂ 8-10 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਤੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਤੇ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਿਟੇਲ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਐਲਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੋਨੋਪਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੰਦ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨ ਜੋਸਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਕੇਸ਼ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਸ। ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਖਵਾਇਆ, ਪਹਿਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਗਾਂ ਚੁੰਬੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਭੜਕਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯੂਸਫ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਹੋਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਇਸੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਲੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਖੰਡਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਖੰਡ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ? ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੇ 90% ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਚੁੰਮਕ ਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਡੂਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੋ? ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ਼ਨ ਯੂਸਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਰਾਜੀਵ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਪਵਿੱਤਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ SGPC। ਬਿਲकुल ਗੁਰਜੋਤ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਇਹੋ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਖਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ? ਘਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੀ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਮਿਰਗੀ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਡੈ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਸਾਲ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਡੈ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਡੈ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸ ਪੈਣੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ? ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਚੰਦਾ ਚੁੰਦਾ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਉਣ ਡੈ ਪਏ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। SGPC ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੰਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ, ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਰਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ। ਰਾਜੀਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜੀਵ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।